ओम शांति। आजिर मिठा मिठा बाबांक मधुर महावाक्य। आजिर तारीख 19/7/2026 19 जुलाई 2026। आज हूँ बाबा अव्यक्त बापदादा मधुर महावाक्य। पुनरावृत्ति 18/1/2011 18/1/2011। प्रातः मुरली ओम शांति मधुबन। टाइटल होची ब्रह्मा बाबांक भली जीवन रे रही जीवन मुक्त स्थितिर मजा निय। मनजित जगतजित हुई स्नेह रूपक उपहार दिय। ब्रह्मा बाबांक भली जीवन रे रही जीवन मुक्त स्थितिर मजा निय। मनजित जगतजित हुई स्नेह रूपक उपहार दिय। आजिर दिनटी विशेष करी ब्रह्मा बाबांकर अव्यक्त हेबार स्मृति दिवस अटे। सबु पिलामानंकर नयन भितरे ब्रह्मा बाबांकर स्नेह समाहित होई रहिछि। आजि अमृत बेला 4टा पूर्वरु मध्य पिलामानंकर स्नेह बतन रे पहुंची जाइथिला। ब्रह्मा बाबांक सहित मिलन करिबा पई एवं निजर आंतरिक स्नेहर संकेत स्वरूप माला गुड़िक मध्य ब्रह्मा बाबांक पाखरे पहुंची जाइथिला। प्रत्येक मालार सुगंध भितरे पिलामानंकर स्नेह समाहित थिला। प्रत्येक संतानर नयन एवं स्मितहास्य चेहरा तांकर हृदयर भाषा शुणाउथिला। ब्रह्मा बाबा मध्य समस्तिंकु स्नेहर प्रतिदान देउथिले। बाबा कहउचंती एबे भी प्रत्येक संतान निजर नयनर भाषा रे निजर दिलर स्नेह को प्रकाशित करूछंती। काहेकि ना एही परंपरा बाबा कहउचंती काहेकि ना एही परंपरा स्नेह ही सबु पिलामानंकु बाबांकर करि देइछि। एही अलौकिक स्नेह मेरा बाबा शब्दर अनुभव द्वारा निजर करि देइथाय। एही स्नेह बाबांकर संपत्तिर मालिक करि देइथाय। काहेकि ना पिलामाने कहिले मेरा बाबा, तेणु मेरा बाबा कहिबा अर्थ सबु संपत्तिर मालिक हेबा। एही स्नेह गोटिए सेकेंड भितरे दैहिक स्मृति को भुलाई देही अभिमानी करि दिए, जहा द्वारा एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी आत्मा को आकर्षित करि न थाए। तेणु एही दिनर बहुत बड़ा महत्व रहिछि। एहा केवल स्मृतिर दिवस नुहे, समर्थि दिवस मध्य अटे। काहेकि ना एही दिन बाबा पिलामानंको विश्व सेवा करिबा पई निजे निर्धारी। बाबा कहउछन्ति काहेकि ना एही दिन बाबा पिलामानंको विश्व सेवा करिबा पई निजे निर्देशकता होई पिलामानंको कर्मकर्ता हेबार तिलक देइथिले। पुत्र द्वारा पितांकर प्रत्यक्षतार पिलामानंको निमित्त करिथिले। सेवार सफलता साधन रूप रे निजे निर्देशकता हेले एवं पिलामानंको कर्मकर्ता करिले। काहेकि ना सेवारे सफलतार साधन हेला मु कर्मकर्ता अटे, निर्देशकर्ता बाबा मो द्वारा कराउछन्ति। एही स्मृति बा एही स्थिति बहुत आवश्यक अटे। काहेकि ना 63 जन्मर स्मृति मु पुरुणा देह अभिमान को नहीं आसी थाए। बाबा कहउछन्ति काहेकि ना 63 जन्मर स्मृति मु पणिया देह अभिमान को नहीं आसी थाए। निर्देशकता बाबा कराउछन्ति, मु निमित्त कर्मकर्ता अटे। एही स्मृति द्वारा निजको निमित्त माने करिबा द्वारा देह अभिमान समाप्त होई जाए। तेणु पिलामानकु एथिपाई ही कर्मकर्ता करी निजे निर्देशकर्ता होई गले। कर्मकर्ता हेबा द्वारा स्वतः ही निमित्त होई थाओ एवं नम्रता मध्य आसी थाए। एबे मध्य बापदादा देखुछन्ति जे पिलामाने निमित्त होई सेवा करूछन्ति। तेबे निमित्त होई सेवा करुथिबा सेवाधारी मानकर मस्तकरे सेवार फल स्वरूप तारका चमकुछि। अधिकांश पिलांकर सेवा को देखि बापदादा खुशी हेउछन्ति। सेथिपाई एही भली पिलामानंकु विशेष करी ब्रह्मा बाबा बा पिलामाने बाह कही अभिनंदन देउछन्ति। बाबा कौन कहले अधिकांश पिलांकर सेवा को देखि बापदादा खुशी हेउछन्ति। सेथिपाई एही भली पिलामानंकु विशेष करी ब्रह्मा बाबा बाह पिलामाने बाह कही अभिनंदन देउछन्ति। ब्रह्मा बाबा विशेष खुशी मध्य हेउछन्ति एवं पिलामानंकु निमित्त होई सेवा को आगु बढ़ाइबा पई अभिनंदन मध्य देउछन्ति। एबे भी ब्रह्मा बाबा पिलामानंकु पितांक समान फरिश्ता स्थिति रे रहिबा पई इंगित करूछन्ति। बापदादा देखुछन्ति जे पिलामानंकर ध्यान मध्य रहिछि जे ब्रह्मा बाबा जेपरि सर्वदा जीवन रे रही मध्य जीवन मुक्त थिले, एबे
ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଜୀବନବାଲା କରିବା, ଏତେ ସବୁ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା, ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସହଜରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନକୁ କମଳ ଆସନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଜା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ଶୁଣାଇ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କାହାକୁ ବି ଯଦି ପଚରା ଯାଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ତେବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନେ ଅଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କଣ ହେବ? ଏହି ଜୀବନରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ନମୁନା ହେବ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋମୱାର୍କ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ଫଳାଫଳରେ ଅନେକ ପିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଜୋନ୍ର ମାସକର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ବାଲା ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା କହି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ କେବେ କେବେ ଠିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଲ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସଦାକାଳର ଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ରଚନା କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସଦା ଶବ୍ଦ ଆସିଯିବ। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେପରି ଗାୟନ ଅଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ ତାହା ହିଁ କରିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେହିପରି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେବ ତାହା ହିଁ କରିବ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରୁନାହଁ। ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମନକୁ ଶକ୍ତିର ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମନକୁ ଶକ୍ତିର ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଚଲାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହିପରି ଚାଲିବ। ଯେଉଁଭଳି ଗାୟନ ରହିଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ, ସେହି ଗାୟନ କାହାର ଅଟେ? ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ତ ଗାୟନ ଅଟେ ନା। ସବୁ କଳ୍ପରେ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛ, ସେହିପରି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କହୁଛ। ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ମାଲିକ ଅଟେ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏହି ସ୍ନେହ ଦିବସରେ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇପାରୁଥିବ। ଚାହୁଁଥିବ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ ବା ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ମିଳୁନଥିବ। ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମନ ତୁମକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ। ଆତ୍ମା ମାଲିକ ଅଟେ, ମନ ମାଲିକ ନୁହେଁ। ମନ ତ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଥୀକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆଦେଶ ଦିଅ, ମନଜିତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସମାଚାର ଆସୁଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟ ଆସୁଛି, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ କଣ ଏହାକୁ ମାଲିକ କୁହାଯିବ? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ବାବା ସ୍ନେହର ସହିତ ନିଜର ଦିଲର ଆଶା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମନଜିତ ଜଗତଜିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେବ ନା। ସ୍ନେହରେ କଣ ସବୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ, ଆଜି ଦିନଠାରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କରିପାରିବ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା, କାଲି 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଅ। କରିପାରିବ? କରିପାରିବ? କରିବ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆଦେଶ ମିଳିବ
ଯେ ଆଜି ଦିନଟି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ, ତେବେ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଜି ଯୋଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସାରା ଦିନର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଯାହା ବାବା କହିବେ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ ବାବା, ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କର। ତାର ଉପାୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଦିଲରେ ମନେ ପକାଅ। ଚାହେ ସାକାରରେ ଦେଖିଥାଅ କି ନ ଦେଖିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନାହ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପାଳନାକୁ ଦେଖିଛି, ତେବେ କଣ ସେହି ସ୍ନେହ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ କଣ ସେହି ଆଧାରରେ ଚାଲିଛ ତ? ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ହଁ ବାବା। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ଉଠାଇ ଖୁସି ତ କରିଦେଲ। ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସାହସ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଶକ୍ତି କମ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଅ। କେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, କେବେ ପିତା କେବେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ସଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯେପରି ଆଜି ଦିଲର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛ ନା, ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜି କଣ କରିବ? ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ। ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚଳାଅ। ଏବେ ଟିକିଏ ଖୋଲା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକିଏ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକିଏ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ନା, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମନ ତୁମ ଆଦେଶରେ ଚାଲୁ, ନୁହେଁ କି ତୁମେ ମନର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଚାହୁଁଛ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଫାଲତୁ ସଂକଳ୍ପ। ତେବେ କଣ ହେଲା? ମନ ମାଲିକ ହେଲେ ନା ତୁମେ ମାଲିକ ହେଲ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମନଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ସେ ମାନିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବ। ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍। ମାତା ମାନେ ବା ଟିଚର ମାନେ କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ଟିଚର ମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଚର ମାନେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାବୁଛ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ବାଲା ହାତ ତ ହଲାଅ। ଭାଇମାନେ ହାତ ହଲାଅ। ବାଃ, ତେବେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ଉପହାର ଦେଇଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଲ କଥା। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ଦିଲର ସହିତ କହିଲ ମେରା ବାବା। ତେବେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ କେତେ ଥର କହୁଛ ମେରା ବାବା, ମେରା ବାବା। କେତେ ଥର କହୁଛ? ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ନୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ସିଜନ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ମଧୁବନରେ ହାଜିର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ 350 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଳିରେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ କିଛି କିଛି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ଏବଂ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ମନର ମାଲିକ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ବାପଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୋନର ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ଏହି ଜୋନ୍ ଏହି ସପ୍ତାହ ବା 15 ଦିନର ଫଳାଫଳର ସମାଚାର ଦେଉ ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମନକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ତାକୁ କରିଲା ନା ନାହିଁ। କଣ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି ତ? ମଞ୍ଜୁର ଅଛି। ଜୋନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତ? ଟିଚର ମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଛି ନା, ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତ ମହାନ କାମ ଦିଆଯିବ ନା। ବାପଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଏହି ପିଲାମାନେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ। କଣ ଏହା ଠିକ କଥା ନା? କଣ କହୁଛ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା? ବାବା ଯାହା ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବୁ, ଏଇଆ ନା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି।
ତିନି ଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ ଜୋନ୍ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ମୋର ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ତାହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନର ମୁରଲୀରେ ବାବା ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କରିଦେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସିକିଲାଦେ ସନ୍ତାନ ବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ। କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ପ୍ରତିଦିନର ମୁରଲୀରୁ ପଢିନିଅ, କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମୁରଲୀ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ସେତିକି ସ୍ନେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ବାବା ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହା ସହିତ ଅଛି? ମୁରଲୀ ସହିତ। ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି ଟିଚର ଥିବେ ଯିଏକି ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମୁରଲୀ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମେରା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କର ସହିତ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ମୁରଲୀ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଚାହେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀ ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ମାତେଶ୍ୱରୀ ପଢି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନ ହେଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦିନ ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳର କ୍ଲାସ କରାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସ କରାଇବା ପରେ ଯାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହା ସହିତ ହେଲା? ମୁରଲୀ ସହିତ। ଯଦି କେହି ଭାବୁଛି ମୋର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ମୁରଲୀ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ପଢିବା ବା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାହାନା କରୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାହାନା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, ତେବେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିନିଅ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୁରଲୀର ସେତିକି ମହତ୍ଵ ରଖିବି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାକୁ ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଠାକୁ ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବା ତ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୁରଲୀ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଟିଚର ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। କଣ ପସନ୍ଦ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ବିଦେଶ ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ଖୁବ କର, କାହିଁକି ନା ସମୟ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଯାହାକି ସବୁ ସେବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଏବେ କର, କେବେ ନୁହେଁ ଏବେ। ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଉପରେ ଛାଡ ନାହିଁ, ଆଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବେ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚତତ୍ଵ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖର ସିନ୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଯେହେତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ କରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ କରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜେ କର ନଚେତ କରାଅ। ବାକି ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନକୁ ଜିତ, ଜଗତକୁ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ। ତାକୁ କେବଳ ଦୋହରାଇବାକୁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଦୋହରାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ସବୁ ଆସିଛି। ଚାରିଆଡୁ ଆସିଥିବା ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ମିଠା ମିଠା ଭାବ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଚାରିଆଡକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଗତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଚାରିଆଡରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହର ସହିତ ସମାହିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଅବିନାଶୀ ସ୍ନେହ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନାଦି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ଏବଂ ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଏହିଭଳି ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦୂରରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ ଚାରିଆଡେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦେଶରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଚାହେ ରାତି ଯେତେ ବି ହୋଇଥାଉ ପୁଣି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡିକ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ
ବାହାରିଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ତେବେ ବି ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ତେବେ ବି ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାରିଆଡର ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିଲର ପ୍ୟାର ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ମିଠା ମିଠା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ 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 ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା। ଆଜିର ବରଦାନ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସମୀପତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ଭବ। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସମୀପତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ଭବ। ତା ପାଇଁ ବାବା ବିସ୍ତାରରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧାରଣା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିନିଷରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାବନା ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ସେଠାରେ ସମୀପତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ବାପଦାଦାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଛ, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସମୀପତା ରହୁ। ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଭିନ୍ନତା ସମାପ୍ତ ହେଉଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମନର ଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବକୁ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ଫରକ ଦେଖା ନଯିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସୁଧାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା ଅଟେ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସୁଧାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା ଅଟେ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ତା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କର। ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେହଭାନରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସାରା ଦିନ ବ୍ୟବହାର କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଠାରେ ଲଗାଯାଉଥିବ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆଜିର ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାରର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ଆଜି ସମସ୍ତ ତୃତୀୟ ରବିବାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଭଟକୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପବିତ୍ର କିରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦାତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାର ସେବା କରିବାର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।